Hi everyone, this is Shanti ma'am. We are in same lesson in chemistry, changes around us, unit 5, part 2. In last video, I taught about conditions of chemical reactions like physical contact, solution of reactants, electricity, heat, light, catalyst. And you have learnt about chemical reactions based on physical contact and a chemical reaction based on solution of reactants. In this video, we are going to discuss about chemical reaction based on electricity, chemical reactions based on heat, chemical reactions based on light, chemical reaction based on catalyst. Right. Now we are going to see one by one. The third one, chemical reaction based on electricity. Listen students, can we live without electricity? You think? Can we live without electricity? Absolutely. We can't live without electricity because electricity is very essential for our living. Right? We use electricity for cooking, lighting, grinding, watching TV, charging mobiles, laptops, computers, water heaters, etc. Do you know electricity can be used to carry out chemical reactions? Yes, by using electricity, many chemical reactions are done, which are industrially very important. You see, as you know, water is made of hydrogen and oxygen molecules. Water is made of hydrogen and oxygen molecules. You know that. The water molecule chemical formula is H2O, hydrogen and oxygen. When electricity is passed through water containing small amounts of sulfuric acid, hydrogen and oxygen gases liberated. Right. We can add sulfuric acid in the water, the hydrogen and oxygen molecule liberated and conduct electricity also. Similarly, a concentrated solution of sodium chloride called brine solution. The brine solution is nothing but students, that is the sodium chloride solution. The otherwise called as brine solution. This is very important question. One more question also. You keep it in your mind. The brine solution is what students? Sodium chloride solution. Sodium chloride or otherwise called as the brine solution is electrolyzed to produce chlorine and hydrogen gases along with sodium hydroxide. This is very important reactions to produce chlorine industry. In chlorine industry, what solution used? The sodium chloride. Sodium chloride and sodium hydroxide react with to give what gas? Chlorine and hydrogen gas liberated. This is used for the chlorine industry. Next, from the above two reactions, we infer that some chemical reaction proceed only by the passage of electricity. Hence, such reactions are called electrochemical reaction of electrolysis. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா நமக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the fourth one, chemical reaction based on heat. இப்போ ஹீட் மூலமா எப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? the physical contact பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் reactants பார்த்துருக்கோம். அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஹீட் பார்க்க போகிறோம். As you know, food is very important for our survival and also many other living things. Right? Have you closely watched your mother cooks food for you?
She boils rice, cooks vegetables, and prepares kuழம்பு, rasam, and buri, idli, all those things by heating them over stove. When enough heating is given, some chemical reaction takes place to convert the raw food, uncooked food items into cooked ones. வேகாத ஒரு ரைஸ்லேருந்து வெந்த ரைஸாக மாறுது. எப்படி மாறுதுமா? இட் அப்சர்வ் ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ the chemical reaction based on heat. ரைஸ் வந்து குக்குடு ரைஸாக மாறுது, மாவு வந்து இட்லியாக மாறுது. எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம்? ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக நடக்குது. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ், ரைட்? திரும்ப கிடைக்காது, நமக்கு திரும்ப வராது. ஃபஸ்ட்டு மாவாக இருக்கிறது இட்லியாக மாறிடுச்சுன்னா இட்லி திரும்ப மாவாக மாறாது. ரைஸ் வந்து அன்குக்குடு வந்து ரைஸாக மாறிடுச்சுன்னா திரும்ப நமக்கு ரா ரைஸாக மாறாது. தட் இஸ் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஹீட். யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் திஸ் ரியாக்ஷன் in your laboratory. Take small amount of lead nitrate in the dry test tube and heat it gently over a flame. ஒரு test tube எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு test tube. This is the test tube in your laboratory. You take small amount of lead nitrate. Lead nitrate means PbNO3 or NO2. லெட் நைட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஹீட் பண்ணுறீங்க. கொஞ்சோண்டு புன்சன் லைட்டில் ஹீட் பண்ணோன்னா இது லெட் நைட்ரேட். இது என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ண பிறகு அப்படியே ப்ரௌன் கலராக மாறிடும். இந்த ஓரம் எல்லாம் என்ன ஆகும்? அந்த டெஸ்ட் டியூப் எல்லாமே ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும். என்ன நடந்திருக்குதாங்க? ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு. அப்சர்வ் த சேஞ்சஸ் க்ளோஸ்லி. யூ வில் ஹியர் cracking sound and an evolution of reddish brown colored gas, nitrogen dioxide வெளியில் போகுது. அப்புறம் ஒரு கிராக் சத்தம் மாதிரி கேட்குது. ஹீட்டு அப்சர்வ் பண்ணோன்னே அப்படியே ஒரு வெடிக்கிற சத்தம் கேட்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்குது. நெக்ஸ்ட், இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைம்ஸ்டோன் ராக்ஸ் ஆர் ஹீட்டட் டு கெட் குயிக் லைம். இப்போ லைம்ஸ்டோன் எடுத்துக்கிறீங்க, ராக்கில் இருந்து எடுக்கிறீங்க, ரா மெட்டீரியல் அது. அதை ஹீட் பண்ண உடனே நமக்கு என்னவா கிடைக்குது? குயிக் லைம் விச் மீன்ஸ் த கால்சியம் ஆக்சைடு, CaO, கால்சியம் ஆக்சைடு, CaO. இதுதான் வந்து குயிக் லைம். ஹென்ஸ் சம் இன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி அச்சீவ்டு பை சப்ளை ஆஃப் ஹீட் ஒன்லி. திஸ் ரியாக்ஷன் கால்டு தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆர் தெர்மோலைசிஸ். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் தெர்மோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விச் ஒன் இஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கே என்ன சொல்கிறோம்? தெர்மோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் தெர்மோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ லைம்ஸ்டோன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இஸ் த ரா மெட்டீரியல். ஃப்ரம் திஸ் லைம்ஸ்டோன் வி வில் கெட் த குயிக் லைம், ஸ்லேக்டு லைம், சிமெண்ட் அண்ட் மோர்டர். மோர்டர்னு அந்த ஒட்ட வைப்பாங்க இல்லையா அந்த கான்க்ரீட்டுக்கெல்லாம், அதை எல்லாத்துமே எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்குது? லைம்ஸ்டோன்லேருந்து தான் கிடைக்குது. ஓகேவா? திஸ் இஸ் a chemical reaction based on heat. And fifth one, chemical reactions based on light. Chemical reactions based on light. What will happen if there is no light? All the human activities will be affected and there will be no food for us to survive. Isn't it, student? Sunlight is important not only for us but also for plants as well. நமக்கு மட்டும்தான் சன்லைட் யூஸ் ஆகுதாமா? கண்டிப்பாக இல்லை. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிளான்ட்ஸ்க்கு. பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் ஃபுட் பை photosynthesis. As you know, photosynthesis is a process in which light energy from the sun is used by the plants to prepare
starch from carbon dioxide and water. carbon dioxideலையும் பாருங்க carbon dioxide CO2 water H2O இது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு starch கிடைக்குது glucose C6H12O6 இதுதான் வந்து என்னது starch glucose வந்து கிடைக்குது இதுதான் plants வந்து ஃபுட்டை வந்து ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இல்லையா பிளான்ட்ஸ்க்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோமா இல்லை பிளான்ட்ஸ் வந்து சன்லைட்ல இருந்து தானாகவே ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது அதுக்கு பேர் தான் நம்ம ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த சன்லைட் இஸ் யூசஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் எதுக்கு நடுவில் நடக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் விச் ஃபைனலி எண்ட்ஸ் அப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ச் குளுக்கோஸ் கொடுக்குது ஃபோட்டோ மீன்ஸ் வாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைட் ஃபோட்டோ மீன்ஸ் வாட் light synthesis means production which means the light production photosynthesis means what students the light production this chemical reaction is used by light or called photochemical reaction this chemical reaction used by light are called what students photochemical reactions is it clear chemical reaction based on light otherwise called as the photochemical reactions or photolysis or photolysis is it clear students next we will move chemical reaction based on catalyst which means catalyst means what the catalyst also classified two types the positive catalyst and negative catalyst catalyst no தூண்டி விடுறது ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்கும் கேட்டலிஸ்ட் போடுவோம் ஒரு ரியாக்ஷன் கம்மியாக நடக்கிறதுக்கும் கேட்டலிஸ்ட் போடுவோம் இப்போ இங்கே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்காக நம்ம கேட்டலிஸ்ட் போடுறோம் இல்லையா கேட்டலிஸ்ட் மீன்ஸ் வாட் ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்க போகிறோம் தட் இஸ் கேட்டலிஸ்ட் டு யூ லைக் கேக்ஸ் அண்ட் பன்ஸ் எஸ் யூ டூ Have you ever questioned about why idli batter prepared by your mother turns into sour taste after few hours? இட்லி மாவு ஏன் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாள் வெளியில் நம்ம வச்சுருந்தோம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் இருந்தோம் புளிச்சு போயிடுது தெரியும்ல ஏன் அது புளிச்சு போயிடுது அந்த மாதிரி த ஆன்சர் ஃபார் யுவர் கொஷின்ஸ் இன் ஃபெர்மெண்டேஷன் மீன்ஸ் நொதித்தல் ஃபெர்மெண்டேஷன் மீன்ஸ் வாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நொதித்தல் அதை புளிக்க வச்சிடுறது It is chemical reaction which is a substance is decomposed with the help of your yeast and bacteria. இதுதான் அந்த புளிக்க வைக்கிறதுக்கு காரணம் ஈஸ்ட்டும் அந்த பாக்டீரியா என்சைம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த மாவை வந்து நொதிக்க வைக்கும் அது டீகம்போஸ் ஆகும் டீகம்போஸ் மீன்ஸ் இது பிரேக் டவுன் ஆக்குறது உடைக்கிறது அந்த சிம்பிளர் ப்ராடக்ட்ஸை என்ன பண்ணும் அதை உடைக்கும் In case of yeast enzyme, the released by yeast makes reaction faster. இப்போ இங்கே வந்து இதுதான் என்னவாகுது ஒரு கேட்டலைஸ்டாக யூஸ் ஆகுது கேட்டலைஸ்டாக யூஸ் ஆகி அந்த ரியாக்ஷனை ஃபாஸ்டராக கொண்டுட்டு போகிறதுனால the industries come the chemical substance are used alter speed of chemical reactions அதனால தான் இதை வந்து பேக்கரி ஐட்டத்துக்கெலாம் இந்த ஈஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க சீக்கிரமாக கேக் வந்து பேக் ஆகிறதுக்கும் அது வந்து அந்த ஃப்ளஃபியாக உப்பிட்டு வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அதுக்கெலாம் வந்து இந்த ஈஸ்ட்டு தான் காரணம் அதனால தான் அது வந்து புளிச்சு டீகம்போஸ் பண்ணி அதை வந்து சிம்பிளர் ப்ராடக்ட்ஸாக மாற்றி உங்களுக்கு ஃப்ளஃபியாக வர்றதுக்கு காரணம் அதுக்கு தான் கேட்டலைஸ்ட் அப்படின்னு பேர் These substances are called catalyzed. For example, metallic iron used the catalyst in the manufacture of ammonia using Haber process. யூரியாவுக்கு அமோனியா தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் யூரியா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபெர்டிலைசராக யூஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து அதிகமான கண்டென்ட் எதில் இருக்குன்னா அமோனியாவில் தான் இருக்குது அதுக்கு வந்து என்ன ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க ஹேபர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திஸ் அமோனியா இஸ் பேசிக் மெட்டீரியல் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யூரியா இப்போ வந்து யூரியாவை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா அதுக்கு பேசிக் மெட்டீரியல் என்னது அமோனியா அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபெர்டிலைசர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் ஆகுது யூரியாவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் மெட்டீரியல் என்னது அமோனியா NH4 அமோனியா தான் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வனஸ்பதி கீ டால்டா ப்ரிப்பரேஷன் ஃபைனலி டிவைடட் இன் நிக்கல் யூஸ்டு கேட்டலைஸ்டு
வனஸ்பதி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, டால்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு கூட கேட்டலைஸ்டாக என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னா நிக்கல் யூஸ் ஆகுது. நிக்கல் அப்படிங்கிறது ஒரு எலமெண்ட். இது வந்து நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா வனஸ்பதி தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேட்டலைஸ்டாக யூஸ் ஆகுது. த ஸ்பீட் ஆஃப் சர்டன் ரியாக்ஷன் இன்ஃப்ளூஸ்ட் பை catalyzed such as reaction called catalytic reaction. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், catalytic reactions அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் ரீகால் அகெயின் ஒன் மோர் டைம். ஃபர்ஸ்ட் chemical reactions based on electricity. எலக்ட்ரிசிட்டி மூலயமா நம்ம வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது. அதுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆர் எலக்ட்ரோலைசிஸ். எலக்ட்ரோலைசிஸ் the fourth one. செகண்ட் என்ன பார்த்தோம், கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஹீட் பார்த்தோம். பேஸ்ட் ஆன் ஹீட் அது மூலயமா நடக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் தெர்மோலைசிஸ். தெர்மோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் லைட். நம்ம லைட்டு மூலயமா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோலைசிஸ். நெக்ஸ்ட் கேட்டலைஸ்ட் மூலயமா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது, அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கேட்டலைட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கேட்டலைசிஸ். இந்த 4 reactions நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம். Very good student. I hope all are understand. Thank you students. If you like in this video, please subscribe my channel and share my videos. Thank you students.